المقربين ورضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل المعلاء وبقيع والبدر وأحد وشبيكة وأهل الحرمين الشريفين كلهم من الأولياء العلماء والشهداء الصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمات أن الله يعلم درجات في الجنة الفواني بين مصاري وعلومهم وعلى علم وبركاتهم وكرامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم إلى khususan ila hadratul sultan al-mubarhana sarengan lajeng ngaoskeun salawat ieu tartil hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu nabi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام به الكريم وعلى آله والحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير وزيارة قبر نبيك الكريم الصلاة والتسليم في العافية والعفو واللطف والسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم. اللهم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد شفائها وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى سلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وسلم وبارك عليه وعلى عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين. اللهم صل على جبريل سيد أهل السماء. اللهم صل على سيدنا جبريل عدد التراب والماء. اللهم صل على وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرائيل. صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وجد قط مثله في الوجود
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف السدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء وتاج الأصفياء المبعوث بالآيات الباهرة والمعجزات الفاخرة إنسان عين الوجود والسبب في كل موت. اللهم عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته وانفعنا اللهم بمن ضوت عليه ضمائرنا من محبته صلى الله وسلم عليه وعلى آله ممر الدهور والأيام. يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر وصل ربي على الهدي وشيعته وصحبه من للطيبين قد نشأوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله هوى وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واختصم لله مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يسلى ويستطر والوحش والطير والأسماك معنى عميد يليهم الجن والأملاك والبشر والدار والنمل مع جميع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبار وما به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعدنا مائك التي مننت بها على الخلائق مذ ومذ عشير وعدم داره السم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر وعدما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يدار إلى السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما
hasaru ma'adama Allahu mawjudan wa awjada ma'duman salatan dawaman laysatan hasiru tastaghriqu adama jam'i duhuri kama tuhitu bil hadi la tubqi wa la tadaru la ghayatan wa intiha ya azimulah wa la laha amadu yuqda fa yu'tabah wa adda ad'afi ma qad min adadin ma'dhi fi ad'afihi ya man lahu qadaru kama tuhibbu wa tarda sayyidi wa kama amartana an nusalli anta muqtadir ma'as salami kam qad marra min adadin rabbi wa dha'ifhu ma wal fadlu tasiru wa kullu dhalika madrubun bihaqqika fi anfasil khalqika in qallu wa kasuru wa zid nabi ya kama masya'a mustahirin bahram minal barakatin halayan hamir ya Rabbi waghfir li qariha wa sami'iha wal muslimina jami'an aina ma hadaru ya Rabbi a'zim lana ajran wa maghfiratan fa inna judaka bahrul laysa yanhasiru wa walidi wa ahli wa kulluna sayyidi lil afiyah aftaqir wal kubina rabbana fi kulli nazilatin lutfan amih mambih ahwalutan hasir bina rabbana fi kulli nazilatin lutfan amiman bihi ahwalutan hasiru bil mustafa lanami wa min jalalatin nuzilat bi madhihi suwaru salla wa sallama rabbi daiman abada alaihi amru muhammadun basharul lakal bashari bal huwa yakutun bainal hajari muhammadun basharul lakal bashari bal huwa yakutun bainal hajari muhammadun basharul lakal bashari bal huwa yakutun bainal hajari ya rabbi hayran min amrina rasyada faj'al ma'unataka husna lana madadahe gamparan mugi abdi gampilkeun kana pituduh sareng pitulung gamparan sae abdi sing nyampah wala takilna ila tadbiri anfusina wa nafsu ta'jizu an islahima fasada gamparan ulah nemleukeun
abdi nguruskeun diri abdi teh hanteu tiasa ngomean diri nuruksak antal alim wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sailan wa yadaku gamparan kauningan abdi gadoangen an nyuhunkeun pitulung nu haq walir rajai sawabun anta ta'lamu waj'al sawabi dawama sidrili abada ganjaran panuhun abdi ku gamparan kauningan mugi-mugi salamina sumponan ulah ditolak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah insyaallah, para tamu-tamu Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah insyaallah, yang mendapat undangan dari Allah, undangan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, undangan dari baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Undangan dari Allah karena haji diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang istita'ah, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan haji, maka diwajibkan baginya. Istita'ah itu, ya, kemampuan itu pertama istita'ah dari sisi dana, ya, dari sisi dana cukup untuk melaksanakan haji, dari mulai berangkat dalam perjalanannya sampai pulang, dan cukup juga untuk membiayai orang-orang atau juga binatang, ya, yang wajib atas kita membiayainya. Kita meninggalkan istri, kita meninggalkan anak, umpamanya kita meninggalkan kucing yang kita pelihara, meninggalkan ayam, domba. Nah, jadi kalau ada dana yang mencukupi itu semua, baru itu dari sisi dana kita sudah istita'ah, ya, istita'ah itu mampu. Sisi kesehatan fisik, ya, dari sisi kesehatan fisik ini bagian daripada istita'ah. Kalau fisiknya sehat, dalam arti sehat itu, ya, kita wajib berangkat. Namun nanti dilihat dari sisi dana. Kalau memakai kursi roda harus tambah biaya, umpamanya biaya untuk mendorongnya, atau biaya untuk menggaji
orang yang membawa kita, yang mendorong kita, yang mengurus kita, kan? Nah, silahkan. Nah, dilihat juga dari sisi dana. Lalu yang ketiga, ya, ada sisi istita'ah itu dari sisi keamanan di perjalanan. Kalau di perjalanan dalam pelaksanaan haji dari rumah kita sampai Makkah, kan, ternyata memungkinkan dari sisi keamanan, ya, maka itu bisa baru disebut istita'ah dari sisi itu. Kalau memang tidak aman karena darurat perang umpamanya, ya, atau kayak dulu, kalau dulu kan jalan darat, ya, umpamanya melewati wilayah yang banyak macan umpamanya, kan? Nah, itu salah satunya. Kalau sekarang alhamdulillah, artinya dari sisi keamanan kita aman, ya, alhamdulillah. Nah, ini istita'ah. Ada lagi dari istita'ah itu bagi perempuan yang punya suami. Maka yang termasuk nanti istita'ah adalah izin suami. Dan aman di perjalanan. Dan juga ada mahram. Jadi kalau suaminya tidak mengizinkan, nggak bisa. Ya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, nggak bisa. Harus ada izin suami. Hatta kalau perempuannya pas mau berangkat dicerai oleh suaminya, dalam masa idah tetap harus minta izin dari mantan suaminya dalam masa idah tersebut. Masih suami kan dalam masa idah tersebut. Semi mantan gitu kan. Disebut mantan tok tidak, karena bisa rujuk. Kan? Disebut suami tok juga udah cerai kan, gitu kan. Nah, jadi harus ada izin, sehingga kalau suaminya meninggal dunia pas mau berangkat itu, maka tidak boleh istrinya berangkat walaupun ada mahram anaknya, kan? Tidak boleh walaupun aman di perjalanannya, walaupun juga aman dari fitnah. Loh, kenapa? Kan kemarin waktu mau berangkat juga sudah sepakat mau berangkat dengan suami. Karena suami ibu sekarang sudah meninggal. Ya kan? Kan waktu hidup, itu waktu hidup. Kalau sudah mati, segalanya diatur oleh Allah. Kecuali kalau ibu bisa menjamin suami ibu mengizinkan. Bilang dulu sama suami dan harus terdengar izinnya dari suami. Gak bisa, ya. Tidak bisa. Maka tidak boleh berangkat. Ya, tidak boleh berangkat. Kalau sudah tanggung di perjalanan, suaminya meninggal, maka si istrinya, dia itu hanya boleh melaksanakan yang wajib-wajibnya saja. Tidak boleh melaksanakan yang sunnah-sunnah, keluar dari hotel, masuk kamar, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh, bukan karena sedang ihram saja, karena dia dalam idah kematian. Tidak boleh pakai kecantikan, tidak boleh pakai perhiasan, kan? Selama 4 bulan 10 hari. Nah, kalau suaminya meninggal, istrinya lagi dalam perjalanan, istrinya harus seperti itu. Ya, istrinya jangan ikut-ikutan zarah kesana kemari, jangan. Istrinya jangan ikut umroh yang sunnah-sunnah, jangan. Istrinya jangan ingin ke Masjidil Haram buat iktikaf dan tawaf sunat, jangan. Istrinya jangan ke Masjid Nabawi untuk salat di Masjid Nabawi, kan? Jangan, di kamar saja. Nah, kalau situasinya seperti itu. Sampai dia kembali lagi ke tanah air. Nah, karena istita'ah bagi perempuan yang punya suami ya seperti itu, ada tambahannya. Ini makna
man istata'a ilaihi sabila. Kalau orang yang sudah istita'ah, maka dia wajib pergi haji. Dan wajib pergi haji. Kalau dia tidak pergi haji sampai mati, maka matinya dosa. Matinya maksiat. Ya. Paham? Matinya maksiat. Sehingga dalam hadis diancam. In mata insya'a mata Yahudian au Nasranian. Jadi pilih, clear acak corak, matinya itu apa mau masuk golongan Yahudi, apa mau masuk golongan Nasrani. Orang yang sudah istita'ah tapi dia tidak mau pergi. Tapi setelah istita'ah ada kebolehan mengundurkan, artinya mengakhirkan, ya, ke tahun berikutnya. Ya, boleh karena saya menunggu anak, ingin bareng sama saudara dan sebagainya. Itu boleh. Tidak dosa. Syaratnya apa? Syaratnya jangan mati. Loh, kenapa begitu? Karena kalau mati maka barulah ketahuan dia itu berdosa. Ya, dari mana mulai berdosa? Dari tahun mungkin dia pergi. Dari tahun kemungkinan dia bisa pergi. Setelah istita'ah memungkinkan dia pergi. Nah, dari mulai namanya min sinil imkan. Ya, dari tahun-tahun dia mungkin bisa berangkat. Nah, dari situ terhitung dosa sampai mati. Sehingga para fuqaha mengatakan kalau di masa itu dia menjadi saksi di pengadilan, maka kesaksiannya batal. Kenapa begitu? Karena dia waktu jadi saksinya berdosa, tapi ketahuannya berdosa setelah mati. Makanya syaratnya jangan mati. Allah. Nah, ada perbedaan di sini dengan sholat. Kalau kita sudah masuk waktu sholat, ya, contoh, udah masuk waktu sholat duhur. Nah, maka di sana ada kewajiban bagi kita, ya, sekali lagi ada kewajiban bagi atas kita satu di antara dua. Satu, wajib melaksanakan sholat. Pahami? Wajib melaksanakan sholat. Nah, atau kalau kita tidak akan melaksanakan sholat secara langsung di awal waktu, ada kewajiban lagi. Apa? Adalah niat dalam hati, azam akan melaksanakan sholat duhur itu pada waktunya. Nah, kalau masuk waktu duhur, lalu kita tidak segera melaksanakan sholat, tapi dalam hati tidak ada niat, maksud mau melakukan sholat pada waktu duhur itu, pada waktunya itu, maka kita dosa. Sampai mana berdosa? Sampai kita sholat. Jadi ada masa dosa. Waktunya itu waktu dosa. Sehingga nafas keluar ke dalam dosa. Dan detik dan menit dosa. Dari mana? Dari mulai masuk waktu sholat sampai dia melaksanakan sholat. Sampai kita melaksanakan sholat. Kita sholat duhurnya jam 2 umpamanya. Tapi dari mulai masuk duhur, kita tidak ada azam dalam hati mau melaksanakan sholat duhur pada waktunya. Maka dosa sampai melaksanakan sholat. Kalau kita tidak ingin dosa, maka dan kalau kita tidak akan melaksanakan sholat duhur secara langsung, maka kita wajib
azam. Ya. Apa azam itu? Bermaksud mau melaksanakan sholat pada waktunya. Begitu masuk waktu zuhur, dalam hati kita bermaksud, ya Allah, saya bermaksud melaksanakan sholat zuhur pada waktunya. Ya. Maka ya, kita tidak dosa. Ya. Mengakhirkan sholat zuhur itu tidak dosa. Asal tidak boleh mengakhirkan ya, sampai habis waktunya. Kalau mengakhirkan dari awal waktu ke tengah ke akhir ya, yang masih cukup untuk melaksanakan sholat beserta wudhunya, itu artinya masih tidak dosa. Ya. Tapi kalau ternyata tidak mengakhirkan kepada akhir waktu ya, yang tidak cukup untuk satu sholat bersama wudhunya, itu kita dosa. Walaupun masuknya tidak qadha, tapi dosa. Contoh, sholat asar, umpamanya waktu asar jam berapa? Tadi sudah di-share-kan sama Buya kan? Hah? Contoh, jam 4 berapa? Contoh waktu asar jam 15.44. Ini jam 15.42. Berarti sisa berapa menit lagi? Lalu kita wudhu. Cukuplah 2 menit untuk salat duhur, dan wudhunya nggak akan cukup. Kalau 2 menit nggak akan cukup. Kalau 5 menit masih cukup. Tapi kalau 2 menit nggak akan cukup. Kita wudhu, setelah wudhu lalu sholat, akhirnya ada yang keluar 2 rakaat ke maghrib. Kemana? Ke asar. Ada yang keluar, kan kita mau sholat duhur. Maksudnya mau sholat duhur. Ada yang keluar 2 rakaat ke asar. Itu kedudukan sholatnya qadha? Bukan qadha. Adaan tetap. Asal keburu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masuk ke duhur. Setelah itu masuk waktu asar. Sholatnya memang tidak qadha. Ya, sebagian ulama mengatakan harus keburu 1 rakaat masuk ke duhur, baru itu sholatnya sholat adaan. Nanti kalau kurang dari 1 rakaat, maka masuknya sholat qadha. Nah, walaupun tidak masuk qadha, tapi dosa kita. Yang masih boleh mengakhirkan pelaksanaan sholat itu kepada akhir waktu yang masih cukup untuk melaksanakan minimal wudhu dan sholatnya. Ya, fahami. Dan ketahuilah yang dimaksud dengan melakukan sholat pada waktunya adalah bukan melaksanakan sholat di awal waktu. Ini banyak yang salah faham sehingga suudzon, buruk sangka kepada saudaranya muslim yang melaksanakan sholat jam 12:30 sahur, kan? Nah, ada itu kejadian yang dia suudzon, mengklaim ini orang mengakhir-akhirkan sholat, sementara dilaknat oleh Allah dalam Quran, kan? Orang yang mengakhirkan sholat itu dilaknat oleh Allah dalam Quran. Apa dalam Quran? Hah? Bukan. Apa coba? Coba. Dan baik dah lain aja kan. Apa-apa, nggak apa-apa. Nah, dah ya. Nah, yang dimaksud, yang dilaknat, orang yang mengakhirkan sholat kan, dari waktunya, ingat, adalah orang yang mengeluarkan
atau melakukan sholat di luar waktunya setelah habis waktunya. Tuh, itu yang dimaksud dilaknat kalau mengakhirkannya dengan sengaja. Tapi kalau mengakhirkan dari awal waktu ke tengah atau ke akhir yang masih cukup untuk melaksanakan sholat dengan wudhunya, itu masih dalam ranah waktunya. Jadi sholat tetap pada waktunya. Karena waktu duhur dari mulai masuk duhur sampai asar. Waktu asar dari mulai masuk waktu asar sampai maghrib. Waktu pelaksanaan sholat maghrib dari mulai masuk waktu sholat maghrib sampai isya. Pelaksanaan sholat isya dari mulai masuk waktu isya sampai subuh. Pelaksanaan sholat subuh dari mulai masuk waktu subuh sampai terbit matahari atau disebut syuruk. Kan di sini ada syuruk kan? Ada waktu syuruk. Syuruk itu adalah terbit matahari. Nah, pahami oleh kita. Jadi selama masih dalam ranah waktunya, itu artinya itu masih benar sholat tepat pada waktunya, walaupun tidak tepat di awal waktu, tapi tepat pada waktunya. Paham? Cuma kalau kita mau menggeser dari awal ke tengah atau ke akhir, kan? Agar tidak dosa harus ada apa? Ada tujuan, azam, kan? Tujuan dalam hati akan melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, kalau kita sudah ada azam dalam hati, mau sholat duhur pada waktunya contohnya, pas kita jam 2 siang kita meninggal dunia, apakah dosa kita tidak melakukan sholat? Tidak dosa. Dan tidak dosa. Loh, kenapa kan tidak sholat? Kita sudah azam, memang kita tidak ada niat tidak akan sholat. Tapi kan kita tidak akan sholat dulu di awal waktu. Saya mau sholat, cuma masalahnya malakal maut. Nah, gitu. Nah, jadi kita masih ada hujah. Kita ada hujah, ada alasan. Bukan salah saya. Enggak ya Rabb, Engkau maha tahu bahwa hati saya akan melaksanakan sholat pada waktunya. Cuma malakal maut yang Engkau utus mencabut saya. Ya. Gitu kan? Paham? Nah, jadi nggak ada salahnya. Ya, nggak ada salahnya. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah kok. Malakal maut juga nggak salah itu kan. Karena malakal maut juga diutus oleh Allah. Ya. Cuma kalau dianggap salah kamu tidak sholat, enggak salah. Karena kita sudah mendapatkan aturan dari Allah. Memang begitu aturannya dari Allah. Berbeda dengan haji yang tadi. Kita sekarang sudah istitoah. Umpamanya tahun ini sudah istitoah. Tahun ini sudah istitoah, ya. Tahun 2000 berapa? 2022. Contoh, kemarin sudah istitoah kita. Lalu sekarang tahun yang sekarang hajian ini umpamanya kita nggak pergi haji. Nggak pergi haji. Padahal mungkin nggak kalau kita pergi haji? Ya udah mungkin, tapi nggak pergi haji. Boleh nggak kita mengakhirkan haji ke tahun 2023? Boleh. Ke 2024? Boleh. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga kan, mengakhirkan hajinya dari mulai diwajibkannya haji, kan? Beliau mengakhirkan kepada tahun tahun ke-10 Hijrah karena kesibukan perang saat itu, kesibukan dakwah saat itu, kan? Nah, dan ini agar menjadi dalil ya bagi umatnya bahwa mengakhirkan pelaksanaan haji dari mulai setelah istitoah itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah,
Namun kalau ternyata keburu mati, ya, setelah istita'ah, umpamanya kita sekarang meninggal dunia, setelah istita'ah, kita mau hajinya nanti tahun depan, nah maka tetap kita mati berdosa, ya, kita tetap mati berdosa. Maka kalau ingin tidak berdosa, syaratnya jangan mati. Jangan mati. Ya, nggak bisa juga ya. Ya intinya lah, namanya kalau sudah diwajibkan, ya, kalau sudah istita'ah, jangan nantikan, usahakan. Gimana itu? Hah? Kok begitu? Ada loudspeaker. Coba. Enggak ah. Ada yang di loudspeaker, jangan di loudspeaker. Ya, sok. Terus. Ya. Nah, itu dalam perjalanan, dalam hukum haji. Nah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sekarang oleh Allah Ta'ala dikasih kesempatan bisa melaksanakan haji, walaupun baru selesai sebahagiannya, tinggal sebahagiannya lagi, ya, yaitu nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah. Maka kita dari sini siap-siap mandi ihram di kamar masing-masing. Setelah mandi ihram, badan kita pakai wangi-wangian, lalu pakai kain ihram, lalu sholatlah di sini, ya, di kamar masing-masing. Sholat apa? Sholat sunnah ihram. Setelah itu baru kita kumpul, kan, turun di bawah di lobi, lalu di lobi kita berniat bersama-sama sebelum naik bis, niat ihram haji. Setelah kita niat ihram haji, talbiyah, terus kita masuk lagi ranah haji, kan? Kita harus menjaga dari segala yang diharamkan dalam ihram sampai tahallul awal, kan? Tahallul sani. Nah, setelah itu nanti dibawa kita ke Arafah. Di Arafah kita istirahat semalam, malam 9, lalu tanggal 9 pagi, saatnya itu hari wukuf itu, pagi-pagi kita mandi. Mandi apa? Mandi mau wukuf, sunnah hukumnya, ya. Jangan pakai sabun wangi, jangan pakai sampo. Nah, setelah itu, nah, menunggu zuhur. Setengah jam ke zuhur nanti ada tausiyah. Masuk waktu zuhur, mulailah kita masuk wukuf. Wajibkah niat wukuf? Tidak, karena sudah tercover oleh niat ihram. Terus sampai mabit juga tidak wajib niat karena sudah tercover oleh niat. Sampai tawaf ifadohnya, gunting rambutnya, sa'inya tidak diwajibkan niat. Ya, olah saya mau tawaf lupa niat, nggak masalah. Karena tidak diwajibkan niat. Niat itu disunnahkan, kan? Disunnahkan. Nah, mau wukuf sunnah niat keutamaan, mau mabit sunnah niat di keutamaan, mau tawaf ifadah niat lagi. Ya kayak biasa kita setiap tawaf kan gitu kan. Nah itu untuk keutamaannya saja supaya dapat bonus pahala. Padahal kalau kita masuk Masjidil Haram langsung muter aja 7 kali tanpa ada niat lagi, ya sah. Ya sah. Dengan catatan jangan dipalingkan, kan? Dari niat tawaf kepada niat yang lain. Contoh,
mau masuk Masjidil Haram itu cari istri kita. Istri kita nggak ada. Kita keliling-keliling kemana istri kita gitu kan. Maka keliling-keliling itu tidak bisa disebut tawaf. Kenapa? Karena walaupun 7 putaran persis. Masalahnya sekarang lain ceritanya. Ceritanya lagi cari istri kita, nggak ada gitu kan. Nah, jangan dipalingkan gitu. Kalau memang nggak dipalingkan itu, memang kita ke masjid itu mau tawaf kan? Sebetulnya sudah ada tujuannya mau tawaf ke masjid itu. Udah cukup itu. Ya, udah cukup itu, ya. Gitu, ya. Jadi kita nanti ke Arafah. Di Arafah mulai masuk waktu wukuf itu dari zuhur tanggal 9. Sampai mana sih waktu wukuf? Akhirnya waktu wukuf itu adalah subuh tanggal 10. Tapi kewajiban wukuf itu tidak mesti harus dari zuhur tanggal 9 sampai subuh. Karena masa wukuf itu 5 menit juga jadi. Di dalam mobil juga jadi. Kan? Kalau dulu naik onta, di punggung onta asal masuk wilayah Arafah, jadi keluar lagi dari Arafah. Jadi masuk Arafah kita umpamanya jam 3 waktu sahur tanggal 10. Ya. Jadi kayak itu jadi. Ya, asal sebelum subuh. Pas 5 menit lagi ke subuh tanggal 10 kita sudah masuk ke wilayah Arafah. 5 menit kemudian adzan subuh, jadi wukufnya jadi. Atau kita memang masuk Arafah itu pas duhur. Setelah 5 menit setelah masuk waktu duhur, lalu kita keluar lagi dari Arafah. Kan? Jadi wukufnya, emang mau kemana? Saya mau ke Mekah. Dari Arafah itu, hari Arafah cuma 5 menit. Setelah itu kembali ke Mekah. Mau apa di Mekah? Saya mau tidur. Tidurlah di hotel. Di sini sendirian. Ya. Masya Allah. Yang lain di mana? Di Arafah. Di sini tidur. Tetap masih berihram. Ya, menjaga dari yang diharamkan. Begitu sebelum subuh pakai motor dari Mekah. Kemana? Ke Muzdalifah. Sampai ke Muzdalifah 5 menit lagi ke subuh baru masuk Muzdalifah. Lalu masuklah waktu subuh. Sah mabitnya di Muzdalifah? Sah. Ini kan masalah fikih. Biar luas wawasan kita. Oh gitu ya? Iya. Karena waktu mabit di Muzdalifah itu dari mulai tengah malam 10 sampai kapan? Subuhnya tanggal 10. Tapi kan wajibnya mabit di Muzdalifah bukan mesti harus dari tengah malam sampai subuh. Tidak, 5 menit juga jadi kok. Ya, asal dalam waktunya saja, gitu kan? Gitu ya? Iya. Setelah itu udah pas subuh, udah kembali lagi ke Mekah. Apa? Ya tidur lagi di Mekah. Memang tukang tidur itu orang. Ya. Terus yang lain masih di mana? Di Muzdalifah. Yang lain ke Mina. Apa? Jumroh, melempar. Melempar. Nah, ini enggak melempar. Di sini aja di Mekah. Kan? Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Jalan-jalan di sini. Yang lain, ini ceritanya jemaah haji nih. Yang lain di Mina melempar. Terus yang lain gunting. Yang lain gunting rambut. Ini mah cuma di sini doang. Paham ini, ya kan? Nah, kenapa? Ditanya, kamu kenapa nggak melontar? Yang lain sudah melontar. Jamrah Aqobah. Enggak.
nanti mah saya mau melontar jamrah akobahnya tanggal 13 aja. Ya, yang lain yang tanggal 13 waktunya mulang kok, yang tanggal 12 aja sudah banyak yang mulang nafar awal. Yang lain nafar awal ini masih di sini, belum melempar jamrah akobah, kan? Boleh gitu? Boleh. Kenapa? Karena waktu melempar jamrah akobah itu panjang waktunya. Dari mulai tengah malam, malam 10 sampai maghrib tanggal 13. Saya mau dirapelkan aja semua. Alah, sini tidur. Lalu kewajiban nginep di Mina. Naik mobil sholawat tuh dari Masjidil Haram. Aja ke sana ke Mina. Cuma nginep doang di Mina. Berapa lama kewajiban nginap di Mina? Kewajiban nginap di Mina itu adalah setengah malam tambah dikit. Kalau dari maghrib umpamanya lalu bagi 2. Kalau bagi 2 nanti tambahin dikit, namanya mu'dhamul lail. Ya. Artinya malam yang paling besar. Malam yang paling besar. Jalan-jalan di Mina. Di Mina, makan-makan, jajan-jajan. Pokoknya sudah setengah malam lebih dikit, pulang lagi ke sini. Tidur lagi. Besoknya tanggal 11, yang lain melempar, ini enggak, masih di sini. Malam 12, tuh, berangkat lagi ke sana. Jalan-jalan, jajan, setengah malam lebih, tuh, dikit, kembali lagi ke Mekah. Tidur lagi di sini. Tanggal 12, yang lain melempar 3 sumurnya. Ini boro-boro yang tanggal 11, jumrah akobah juga belum. Ya, ini masih di sini. Ya. Terus setelah itu malam 13, sana lagi, kan? Lalu jalan-jalan di Mina, asal masuk wilayah Mina aja, itu nginep namanya. Jajan, kira-kira setengah malam lebih dikit, pulang lagi ke sini. Yang lain yang nafar awal sudah ada di hotel, dia ini masih belum melempar jamrah akobah. Sah kah? Sah. Sah? Sah. Lalu kira-kira sore, mulai sore ba'da sholat asar masuk wilayah Mina, bawa batu 7 untuk jamrah akobah, lalu 21 untuk tanggal 11, 21 untuk tanggal 21 untuk tanggal 13, bawa gunting buat talul, berangkat ke sana. Berangkat ke sana, lalu datang ke Mina, cari sumur akobah, lemparin 7 batu. Beres, lempar 7 batu, cetrek, langsung gunting rambut. Sendiri dia, gunting rambut. Tahlul, udah beres, tahlul awal. Setelah itu, bagaimana melontar yang tanggal 11, lalu dia kembali lagi ke sumur ula. Lemparkan 7 batu dengan tartib. Lalu ke sumur wusta 7 batu, sumur akobah 7 batu untuk melempar yang tanggal 11. Kembali lagi ke sumur ula. Lalu melempar 7 batu dengan tartib, lalu wusta 7, lalu akobah 7, selesai melontar yang tanggal 12. Kembali lagi ke ula, tuh 7 batu dengan tartib, wusta begitu. Akobah juga begitu. Selesai melontar yang tanggal itu, tanggal 3. Beres? Mabit wukuf di Arafah selesai? Mabit di Mina cukup? Mabit di Muzdalifah juga sudah selesai. Tinggal setelah itu tawaf ifadah. Dan enteng. Ada lagi gambaran bukan begitu. Malah di sini dia tawaf ifadah dulu.
tadi maka barusan gambarannya belum tawaf ifadah. Waktu di sini dia, ya, setelah mabit di Muzdalifahnya hanya 5 menit, kembali lagi ke sini, ya, kan itu hari Id kan? Di sini dia tawaf ifadah duluan. Setelah tawaf ifadah terus sa'i di sini. Belum melontar. Belum. Lalu setelah sa'i gunting rambut. Selesai tahallul awal. Kan? Cuma belum tahallul sani. Udah dipakai baju rapih, udah mandi segala macam, udah gaya rapih kan? Tahallulnya di sini, tahallul awalnya. Setelah tawaf dan sa'i. Dan sahkah itu? Sah. Kan? Nah, tahallul saninya nanti tanggal 13 melempar, dirapelkan semuanya. Yaitu tahallul saninya dengan melempar jamrah Aqabah. Bisa begitu? Bisa juga begitu. Sangat luas sekali. Ini hukum fikih dalam pelaksanaan haji. Ya. Wah, luas sekali. Iya, sebetulnya gampang. Ya, tidak susah. Ingat, dalam perjalanan haji itu tidak susah. Memang kalau dengan ilmu tidak ada yang susah. Ya. Jadi kalau perjalanan yang seperti sekarang umumnya pelaksanaan haji seperti itu, kan? Ingat, itu perjalanan kan yang afdol. Itu juga tidak afdol semuanya. Yang paling afdol adalah yang bisa mendekati dalam peniruannya, pengikutannya kepada apa yang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Itu yang paling afdol. Emang gimana yang Nabi lakukan? Yang Nabi lakukan begini. Dari sini, ya, Nabi itu kan hajinya ifrad. Hajinya ifrad. Tawafnya tawaf kudum. Setelah tawaf kudum Nabi sa'i. Sa'i haji didahulukan. Boleh sa'i haji nanti belakang setelah tawaf ifadah. Tapi afdolnya didahulukan. Seperti Nabi nih. Setelah itu Nabi dari sini berangkat. Ya, dulu naik unta. Kemana? Ke Mina dulu. Nginap di Mina malam 9. Ya, nginap di Mina. Di sana zikir, ibadah. Di Masjid Khef. Di sana. Lalu pagi-pagi Nabi berangkat dari Mina tanggal 9 kemana? Ke Arafah. Nah, lalu di Arafah mandi. Setelah mandi lalu di Arafah wukuf. Sampai jam berapa Nabi wukuf? Sampai maghrib. Begitu maghrib lalu Nabi berangkat menuju ke Muzdalifah. Ya. Di Muzdalifah Nabi tinggal sampai subuh. Di Muzdalifah sampai kalau ingin afdol nih. Emang sampai subuh Nabi itu. Dan kalau sekarang kan nggak begitu. Ya enggak? Kalau sekarang di Muzdalifah mulai diberangkatkan lagi jam setengah 12, jam 12 lebih dikit udah diberangkatkan dari Muzdalifah ke Mina. Kalau ingin afdol di sana. Ya, sampai subuh sholat di Masy'aril Haram, bekas masjidnya Rasulullah SAW. Yakni sholatnya Nabi di situ. Kalau ingin lebih afdal, habis sholat subuh langsung Nabi berangkat. Ya, tidak menunggu keluar matahari. Ya, kemana? Ke Mina. Langsung melontar jamrah Aqabah. Setelah beres melontar jamrah Aqabah, bukan gunting rambut. Kalau ingin afdal, apa? Nyembelih. Nyembelih dulu. Kalau kita di sekarang nggak bisa di situ, ya berangkat ke Kakiyah lah. Jangan dulu gunting rambut. Setelah melempar jamrah Aqabah ingin lebih afdal, jangan dulu gunting rambut. Kemana? Ke Kakiyah dulu. Kakiyah itu tempat penyembelihan domba, tempat domba. Di sana ada. Sembelih dulu. Nah, ada yang kurban, ada yang dam, kan? Walaupun dam boleh dilakukan setelah bagi yang tabatu ini ya. Setelah selesai tahallul dari umroh pertama. Tapi afdolnya nanti dalam ranah haji afdolnya.
menyembelih dami itu. Setelah menyembelih baru gunting rambut. Dan Nabi gunting rambutnya di mana? Di Aqobah. Gunting rambutnya menghadap ke kiblat, menyuruh seorang sahabatnya digundul. Mula-mula sebelah kanan dulu, dihabisin. Sebelah kanan habisin. Dibagikan rambutnya kepada para sahabatnya. Sahabat berebut ingin dapat barokah rambutnya Rasulullah SAW. Lalu sebelah kiri semuanya dikasihin kepada sahabatnya Sayyidina Abu Thalhah radhiyallahu taala, memegang yang lebih banyak. Nah, harus begitu. Setelah itu baru Nabi setelah gundul kemana? Ke Mekah langsung pagi itu setelah melempar nyembelih gundul kemana? Ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Setelah beres tawaf ifadah, Nabi tidak sa'i lagi karena sa'inya sudah setelah tawaf kudum Nabi itu, kan? Nah, setelah itu Nabi kembali lagi dari Masjidil Haram kemana? Ke Mina. Kembali ke Mina. Jadi duhur di Mina di Masjidil Khaf. Tuh, itu tempat Nabi di sana berzikir. Sampai kapan di Mina Nabi? Kan? Sampai selesai tanggal 13 Nafarsani. Itu pelaksanaan hajinya Nabi. Dan setiap mau melempar, mau nginap, mandi dulu. Disunahkan itu mandi. Disunahkan. Jadi kita juga nanti kalau mau nginap, mau melempar itu mandi, kan? Mandi yang disunahkan. Nah, setelah itu Nabi berangkat ba'da zuhur setelah melempar semua sumur tanggal 13 baru kembali Nabi ke Mekah. Sampai dekat Kudai di situ ya. Di sini kan dekat dari sini nih, ya. Ada tempat dulu tempat bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nginap dulu di situ, ya. Jadi malam 14 Rayagung, 14 Dzul Hijjah. Nah, setelah itu, baru Nabi siap-siap pelaksanaan tawaf wadah. Lalu setelah tawaf wadah Rasulullah SAW kembali lagi ke Madinah. Lalu Nabi kembali ke Madinah jatuh sakit. Setelah sakitnya semakin parah. Sehingga habis bulan Dzul Hijjah lalu masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW wafat. Di tanggal kelahiran, di hari kelahiran, disitulah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat tanggal kelahiran, di bulan kelahirannya, hari kelahirannya, dilahirkan hari Senin, tanggal 12 Rabiul, wafatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kalau kita peringatan Maulid Nabi itu sekaligus peringatan kemangkatannya. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang perjalanan haji itu? Alhamdulillah. Nah, sekarang udah kita mulai kenal-kenal ya dengan amalan haji. Udah mulai tidak kaku. Kelihatannya lihat bapak-bapak, ibu-ibu udah mulai gak kaku. Sekarang masih ada yang kaku. Apa yang kaku? Kan? Masih ada yang kaku nih. Ya. Yang kaku itu sebetulnya ada rasa ketakutan ketika tertinggal. Seolah kita ini di tempat yang asing. Enggak kok. Enggak. Jangan menganggap kita ini asing. Kita suka sering jalan-jalan ke Jakarta sendirian, jalan-jalan ke Bali sendirian, jalan-jalan ke Bandung sendirian. Biasa kan? Perempuan juga banyak gitu kan? Banyak. Itu kan?
Makanya jangan merasa asing. Kalau tertinggal umpamanya di tawaf, jangan merasa asing, jangan. Terusin aja, enjoy aja sendirian. Perlunya kebersamaan agar bertambah pahala berjamaah. Sholat berjamaah, tawaf berjamaah, sa'i. Jadi utamakan itu, utamakan berjamaah. Cuma ketika tertinggal atau darurat, kan, enjoy saja. Tawaf beresin. Kok, kan? Ingat, harus merasa ini tempat kita sendiri. Kita sa'i, tenang saja, pulang sendiri, gitu kan? Ini masih kaku kayaknya ini jamaah. Ini masih kaku, kan? Memang kebanyakan kalau dilihat sama Buya, kebanyakan jemaah itu kaku di situ. Ya, padahal sebetulnya apa yang ditakutkan gitu kan? Apa yang ditakutkan coba? Ayo sudah jalan-jalan, kita tahu jalan. Oh, dari sini ke Mekah itu dekat. Jauh itu karena pakai bis sholawat. Karena rutenya lain. Tapi kalau dari sini ke Mekah jalan kita, umpama jalan kaki, dekat. Dan sewaktu-waktu ya jalan. Oh, ke sini ya, ke Masjidil Haram. Gitu. Nah, jadi jangan kaku. Tapi lihat dari sisi ibadah, alhamdulillah sudah mulai menyatu kelihatan, enjoy tawaf, ya kan? Sengaja tadi malam oleh Buya dibawa lebih dekat ke bangunan Ka'bah agar merasakan sedikit kemacetan. Kan beda kan? Ada keseret kan? Karena yang lain juga pingin lebih dekat. Nah, kalau kemarin sengaja agak jauh, nanti kalau muter di luar makom Ibrahim. Tapi kalau tadi malam di dalam makom Ibrahim. Beda, kalau di dalam makom Ibrahim pasti ada macet. Nah, kita harus merasakannya. Tapi kalau merasakan itu jangan sok. Jangan ditahan. Orang yang nyeret enak aja ke bawah. Ada kejepit, aduh ada ayah merasa dipijitin badan. Itu kalau rasanya seperti itu, hatinya seperti itu, malah enjoy. Malah enjoy. Cuman anu jantan yang muter kaki ningali istrinya anu warung aku tadi tunggulnya sok anak. Itulah salah satu kekakuan. Jadi salah satu kekakuan itu gitu. Makanya jangan lihat kaki orang. Jangan lihat. Jangan lihat, itu kan? Jangan lihat. Selama kita tidak tahu persis yakin, itu artinya tidak bisa dihukumi apa itu perempuan atau itu laki-laki, karena kaki itu pabelit. Jadi jangan dilihat. Awas, hati-hati. Satu, jangan ingin lihat aurat perempuan. Kalau kita ingin lihat kaki perempuan pakai kaos kaki atau tidak, berarti nanti kita akan lihat aurat perempuan. Pasti itu kan. Loh, kenapa sedang beribadah ingin lihat aurat yang lain? Justru itu yang namanya kaku. Itu yang namanya caranya bagaimana? Khusyuk hati kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah jaga saya dari batal dan membatalkan orang lain. Jaga saya dari mendolimi yang lain dan didolimi orang lain. Akhirnya tenang kita. Gak ada yang nyeret. Kenapa? Oleh Allah dijaga. Kita juga gak nyeret sama yang lain. Karena menyeret sama yang lain bisa dolim. Oleh Allah dijaga. Kita tidak batal. Itu Bapak Haji Daud persis seperti Buya pertama kali dulu. Pertama kali dulu Buya masuk Mekah, ya seperti itu. Begitu Buya sadar, loh dosa saya. Mana kekhusyuan kepada Allah? Akhirnya hatinya itu selalu ingin tahu kaki laki perempuan ya. Kaki laki perempuan ya. Kaki laki perempuan. Loh kapan khusyunya? Itu kan sedang banyak keinginan yang ingin dikabulkan oleh Allah. Harus khusyuk berdoa. Dari sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak,
jangan ingin tahu itu. Ya. Ingat, jangan ingin tahu itu. Pokoknya yang megang ke kita, wallah selama tidak yakin, jangan dihukumi bahwa itu perempuan. Satu, catatan, harus khusyuk terus. Yang kedua, jangan ingin tahu kepada gerak-gerik orang lain. Kadang-kadang kita merasa sayang kepada teman kita. Dilihat, itu pundaknya ke kiri apa ke kanan ya? Pas atau tidak? Kerjaannya cuma gitu. Kenapa? Karena kerjaannya ingin tahu gerak-gerik orang lain. Lalu kapan kepada Allahnya? Akhirnya selalu pulang bawa catatan. Si Anu nggak bener toh. Si Anu nggak bener. Lah, kok kenapa? Kenapa seperti itu? Dan coba. Kita belajar khusyuk kita kepada Allah. Dan yang lain wallahu alam. Kita hanya mengingatkan sebelumnya. Kita hanya mengingatkan, atau kita betul-betul melihat tanpa sengaja yang dilakukan oleh teman kita, baru kita kasih tahu. Tapi tidak ada niat. Begitu masuk ranah ibadah, niat ingin tahu gerak-gerik orang lain. Enggak, hati khusyuk kepada Allah. Hati khusyuk kepada Allah. Faham? Belajar dari sekarang. Ini kekakuan dalam ibadah. Nah, eces ente. Alhamdulillah dulu pertama kali Buya setiap tawaf wudu lagi, tengah waktu wudu lagi, karena hatinya seperti itu. Begitu oleh Allah dikasih kesadaran, akhirnya sudah madep kepada Allah, minta dijaga oleh Allah, masuk tempat tawaf di saat macet, tenang hati kita, tenang. Dari semenjak itulah Buya disebut tidak pernah sih tidak, tapi 1000 kali 1 gitu kan, dalam tawaf itu tidak pernah batal, tidak menyentuh yang lain, tidak disentuh oleh orang lain, tidak pernah didorong oleh orang lain, tidak mau mendorong yang lain, tenang. Dan itu pengaruhnya kepada jamaah yang di belakang juga akan tenang. Dulu pertama kali ketika ruwet hati kita, di belakang jamaah jadi ruwet juga. Akhirnya wah ribut. Jadi maka itu ributnya di belakang itu karena ruwetnya pemimpinnya. Ini yang Buya rasakan. Maksudnya ke Buya bukan ke pemimpin yang lain. Yang Buya rasakan seperti itu. Akhirnya jamaah di belakang gitu, wah gitu. Ketika kita tenang, jamaah di belakang dididik tenang, hati kepada Allah, akhirnya nikmat tawaf itu. Kok tenang banget gitu kan? Nggak ada masalah sama sekali. Ibu-ibu merasakan masalah nggak dalam tawaf? Bapak-bapak kan alhamdulillah. Nah seperti itu. Seperti itu. Berangkat kemana tenang gitu kan. Merasa di kampung kita sendiri gitu kan. Karena hatinya itu menyatu dengan lingkungan. Menyatu dengan lingkungan. Dihilangkan kekakuan-kekakuan ini. Ya. Fahami. Ya, fahami. Nah, sudah ya. Sudah. Ini penting sekali apa yang barusan dikatakan sama Buya. Untuk membenahi ibadah kita. Nah, lalu ada sedikit pentingnya sering umroh. Apa sih pentingnya sering umroh? Banyak. Di samping pahala setiap kali umroh itu pahalanya besar, kan? Semakin banyak umroh kata Nabi itu yanfiyanil faqra wa mitatasu, menghilangkan kefakiran, kemiskinan dan menghilangkan mati su'ul khotimah alias dijamin ya matinya husnul khotimah. Dalam hadis lain juga ya tazidu fil umri, menambah panjangnya umur. Itu sering umroh itu begitu. Umroh lagi. Satu, mengakibatkan banyak rezeki.
Kedua, mengakibatkan matinya husnul. Ketiga, mengakibatkan panjang umur. Dan kalau kita rasakan, kita akan sehat. Pertama, umroh yang pertama, badan merasa resek. Kenapa? Karena kan dari rumahnya bukan tukang kerja. Kalau jalan-jalan kan tidak seperti sekarang di sini. Pertama, aduh sakit kaki. Nah, terusin. Kayak tukang olahraga yang biasa olahraga ditinggal lama, lalu olahraga lagi, kemana rasanya? Ya sakit dulu. Setelah sakit dulu, nanti teruskan. Jangan dibiarkan, istirahat sejenak aja, istirahat. Teruskan. Kalau diteruskan akan terbentuk, gitu kan, kekuatan dalam tubuh kita. Rasakan oleh kita. Nanti umroh ketiga rasakan. Aduh sekarang itu mini asa. Rincung suku, balur ku krim, iya teh. Ya nu haneut teh. Presker, barul. Istirahatkan, nanti malam berangkat lagi. Nah, setelah kita merasakan ketiga, keempat, kan sudah continue. Itu olahraga kan? Olahraga ibadah, olahraga dalam zikir, olahraga dalam taqarrub kepada Allah, olahraga dalam doa. Itu mah ya hati, olah hati, ya raga, olah raga, ya pikiran, olah pikiran. Subhanallah. Bagaimana tidak sehat lahir batin? Cobain. Kalau Buya satu dari ilmu, dari keyakinan, lalu Buya rasakan sendiri. Makanya Buya sering cerita, Buya itu kalau ke Mekah selalu sehat. Dari rumah banyak sakit-sakitan, masuk Mekah selalu sehat. Satu, sehat karena diantaranya keberkahan, ya, ibadah. Lalu kedua, sehat karena hati selalu disambungkan kepada Allah, dan itu jadi sehat tuh. Ketiga, sehat karena apa? Karena banyak minum zam-zam. Keempat, sehat karena apa? Karena ada olahraga terus. Kan kalau di sini olahraga terus kan? Malah orang Arabnya sendiri, cerita orang Arab sendiri, orang Arab sekarang itu banyak yang sakit-sakitan. Orang Arabnya. Kenapa? Kalau orang yang dari luar kok malah yang sehat, yang sakit juga sembuh? Karena di sini dididik terus olahraga dengan umroh. Orang Arabnya sendiri kan enggak. Naik mobil, turun mobil, gitu kan? Nah, akhirnya jadi banyak masalah, gitu kan, dalam badan ini, gitu kan? Tapi orang yang datang dari berbagai negara, apalagi dilamakan di sininya, setiap hari terus dibina hatinya. Setiap hari badannya diolahragakan. Subhanallah, akan terbentuk kesehatan. Zam-zam. Lalu ditambah dengan disiplin makan. Dengan makan, sok. Akhirnya 3 kali disiplin makan. Tidak dimakan, nanti iya, gitu kan? Coba sekarang ibu-ibu rasakan 3 kali. Kadang-kadang di rumah suka lupa makan, ya kan? Olahraga enggak, itu kan? Akhirnya kebawaannya tidur, ya enggak? Tuh, coba. Itulah yang bikin kita sakitan. Nah, logikanya, kalau kita banyak umroh, logikanya, ya, kita tambah umur, logikanya bisa saja. Menurut logika aja masuk akal kok. Kenapa? Karena orang jadi sehat. Yang tadinya sakit jadi sehat. Makanya harus didawamkan terus. Umroh, jalan lagi. Umroh lagi. Kita akan merasakan kesehatan. Coba sekarang bapak-bapak rasakan. Disiplin makan, minum, zam-zam yang banyak. Kemah kalau ke sana tuh bawa plastik. Buat minum di sini sekenyangnya. Kan yang di luar begitu beres dari marwah. Kalau keluar kan nanti kalau pulang kan ada tempat zam-zam. Ingat, kalau zam-zam itu ada tulisannya. Ada tempat wudu. Tempat wudu bukan dari air zam-zam, itu bukan, kan? Itu mah air laut yang ditawarkan.
Nah, ada untuk minum. Lihat, ditulis pokoknya ada tulisan Zam-Zam. Itu bawa dari luar itu, plastikin, bawa ke sini, minum itu aja, jangan minum aqua. Kenapa di daerah Zam-Zam sendiri kita malah minum Fanta, Sprite, Coca-Cola, kan? Itu Zam, bawain. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekarang bawa plastik buat air minum. Set, kan? Pulang itu bawa ke sini, itu aja minum, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Buya nanti share videonya. Udah pernah Buya share videonya nggak? Belum ya? Share videonya oleh profesor, kan? Di Jerman, kan? Dites bagaimana Zam-Zam itu membentuk kekuatan tubuh, kan? Nah, tubuhnya saja, bukan cuma menurut riwayat hadis saja. Sayyidina Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau di sini selama berbulan-bulan. Tadinya badannya krempengan, loyo. Udah berbulan-bulan di sini, tiba-tiba badannya jadi kekar, kuat, gitu kan badannya. Padahal dia tidak makan selama bulan-bulan itu. Hanya minum Zam-Zam saja. Ketemu dengan Rasulullah, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya badan seperti ini, jadi kuat, curhat kepada Nabi. Lalu apa yang kamu makan? Saya nggak makan apa-apa, justru cuma minum air Zam-Zam doang. Lalu Nabi mengatakan, "Hai Abu Dzar, bahwa Zam-Zam itu adalah ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin." Intisari makanan dan obat segala penyakit. Jadi kalau kita tidak makan seumur hidup Zam-Zam, malah kita jadi kuat, malah kita jadi sehat. Dan makanya harus banyak Zam-Zam, ya. Dan berdoa. Jadi bawa plastik yang buat air yang kuat, ya, plastiknya yang kuat. Nah, untuk diminum di sini, ya, itu aja, ya. Karena Zam-Zam itu mahal. Datang ke Indo 1 tetes aja mahal, ya enggak? Makanya di sini sing bentet. Makanya berdoa ingin berobat. Di Mekah Madinah itu ingin berobat. Ya Allah, saya hadir di sini bertamu kepada Engkau, bertamu kepada kekasih Engkau sallallahu alaihi wasallam, hadir di tempat yang agung. Saya ingin berobat ya Allah, mengobati batin saya, mengobati jasad saya ya Allah. Sembuhkan saya, lahir batin saya dari segala kotoran-kotorannya dan penyakit-penyakitnya. Yang bikin ruwet hidup, yang bikin kita banyak banyak musibah, yang bikin kita susah rezeki, akhirnya banyak hutang, kan? Susah bayar hutang, gitu kan? Nah, perusahaan hancur, rumah tangga ruwet, gitu kan? Itu. Nah, itu kan ada penyakit di diri kita. Yang ruwet urusan rezeki pun juga ruwetnya di diri kita, bukan di diri orang lain. Di diri kita. Berobatlah di sini. Ya, berobatlah di sini. Maka perjalanan haji, umroh dan ziarah adalah merupakan pengobatan yang paling hebat. Salah satu makna liyashhadu manafi'alahum, salah satu maknanya ini, salah satunya kita bisa rasakan, ya. Coba sekarang ingin sehat enggak? Ingin. Berobat dalam perjalanan ini. Dengar apa yang Buya katakan, lakukan. Di sana orang pingin olahraga cuma jogging-jogging setiap pagi. Di sini kita gerak terus, tawaf sa'i, ke masjid tawaf sa'i, continue setiap malam. Di saat udara, sejuk. Bener nggak? Saat ijabah doa, Allah berjamaah lagi. Nah, masya Allah. Fungsi berjamaah itu luar biasa. Apa di antara keluar biasaan berjamaah di samping pahala lebih banyak? Apa fungsi berjamaah itu? Di antaranya adalah
kita tidak akan susah-susah berdoa kepada Allah karena kita sudah dipimpin oleh imam. Ya kan? Kalau kita tidak doa, biarin Buya insya Allah yang berdoa. Karena Buya itu nggak akan pelit. Ini Buya berdoa buat Buya aja ya dan keluarga. Enggak, buat kalian semua dan semua keluarga kalian semua. Ya, semua. Ya. Nggak usah didikte Buya sama kalian. Nggak usah dipertanyakan. Buya doanya buat siapa aja Buya? Nggak usah. Buya sudah mendoakan semuanya. Lalu, dalam setiap tawaf yang didoakan itu semuanya, kata-kata doa itu semuanya orang yang paling dekat dengan Buya dulu tentu. Dan baru yang lainnya. Ya, baru yang lainnya. Dalam sa'i seperti itu, semuanya seperti itu. Itu enaknya. Jadi walaupun kita nggak berdoa kepada Allah, pokoknya tinggal amin aja gitu. Ya kan? Enak kan? Malah doa kita sendiri malah bola kusut. Doa kepada Allah pabelit. Kudu kumaha ngomongna ke pangeran teh. Ngomongna gitu bisa gitu kan, pabelit. Nah, gitu udah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Lalu juga usahakan ya dari sekarang banyak istighfar ya dari segala kekurangan, kesalahan ya. Banyak istighfar. Lalu di antara sesama kita dibangun segala kebaikan ya. Di antara sesama kita ini, di antara sesama kita ya. Usahakan ya belajar berbuat ihsan kepada sesama. Bergaul dengan gaul yang sebaik-baiknya. Taburkan senyum manis, taburkan kedamaian. Sehingga dalam hadis sahih, ya, dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa birrul haji it'amut ta'am wa ifsya'us salam, kan? Wa tibul kalam. Bahwa baik-baiknya berhaji itu kata Nabi, satu it'amut ta'am, banyak memberi makan, sedekahlah kepada yang lain, apalagi fakir. Kedua, wa ifsya'us salam, banyak menyebar luaskan kedamaian, salam. Baik itu salam yang diucapkan assalamualaikum, temu assalamualaikum. Lalu juga salam itu luas maknanya adalah kedamaian, bikin damai, bikin tenang, bikin tentram, bukan bikin gaduh, kan? Tapi bikin tenang semuanya, ya. Kita ketemu dengan siapapun, orang merasa damai, merasa tenang bertemu dengan kita. Taburkan senyum manis, kan? Sapaan yang indah kepada sesama. Jangan merasa kita lebih baik dari yang lain. Jangan ingin menilai yang lain. Jangan ingin memperhatikan gerak-gerik yang lain. Catat itu. Dan catat itu. Harus selalu merasa kita yang paling hina di hadapan Allah. Kita yang paling berdosa di hadapan Allah. Kita yang paling bodoh di hadapan Allah. Makanya kita minta sekarang kepada Sahibul Bait, kepada Allah. Karena kita orang yang paling fakir. Siapa yang merasa punya, Allah tidak akan kasih karena kita merasa punya. Siapa yang merasa tahu, Allah tidak akan mengajarkan lagi ilmu yang manfaat kepada hati kita karena kita merasa tahu. Siapa yang merasa bisa, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan karena kita merasa bisa. Semakin kita merasa tidak bisa, semakin akan datang pertolongan Allah. Semakin kita merasa tidak punya, semakin akan diberi oleh Allah. Semakin merasa kita bodoh, semakin bertambah diajari oleh Allah ilmu. Ya, Kak Hartos? Alhamdulillah. Apa? Biasanya mau haji teh sok aya nu nyerukeun doa. Manawi aya doa khusus ya Bu ya gitu kanggo para jamaah. Udah ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dalam berdoa silahkan begini, berdoa saja kepada Allah, kan? Berdoa saja kepada Allah. Nah, segala kebaikan. Kalau kita berdoa, bawa semuanya muslimin muslimat. Kalau semua muslimin muslimat dibawa, maka orang yang nitip pun juga terbawa.
Karena yang menitipkan ingin didoakan juga muslimin muslimat. Walaupun tidak disebutkan orangnya. Ya kan? Makanya kalau berdoa utamakan seluruh muslimin. Segala yang kita pintakan, kan? Ingat. Segala yang kita pintakan namanya kebaikan, yang lain juga mau. Kan? Tentu kita memasukkan semua muslimin muslimat dalam doa kita semuanya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Kecuali yang khusus. Begini tadi aku yang ngebahas untuk penundaan haji. Iya. Kalau secara pribadi kan dosanya udah mati gitu. Nah terus seperti ditangguhkan sama pemerintah sekarang penundaan itu bagaimana? Kalau seperti penundaannya bukan alasan dari kita. Ingat, bukan alasan dari kita. Karena alasan ada halangan, namanya mani'. Halangan. Bukan sengaja kita mengakhirkan dalam situasi mungkin. Kan yang dosa itu tadi disebutkan oleh Buya adalah di masa mungkin bisa Kalau memang tidak mungkin, pemerintah contohnya tidak mengizinkan, yang namanya tidak mungkin, itu mah tidak dosa. Mati lalu tidak pergi, tidak dosa. Namun wajib dibadalkan. Ya, wajib catatan itu, wajib dibadalkan. Nah, tapi dosanya tidak. Yang disebut dosa itu adalah di masa memungkinkan. Makanya oleh ulama fuqaha disebutkan dari mulai dosa itu min sinil imkan, gitu kan? Ya, artinya dari mulai tahun-tahun memungkinkan bisa melaksanakan. Kalau tidak mungkin, ya tidak mungkin dosa. Walaupun mati juga nggak dosa. Itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau kita ngasih tahu teman kita kan bukan sengaja melihat kesalahannya apa, tapi ada rabut. Ya itu kalau terlihat teman kita melakukan kesalahan, itu kita mengingatkan, bagus. Yang tidak baik itu sengaja meneliti gerak-gerik yang lain, ingin tahu kekurangannya, walaupun tujuannya nanti saya akan mau ngasih tahu. Itu tidak baik tetap. Kalau sengaja meneliti kekurangan orang. Jadi, kan, yang baik itu sikap kita dalam berinteraksi dengan sesama hamba Allah itu, satu baik sangka, satu baik, kedua kita khusyuk kepada kewajiban kita, kan? Pahami? Yang ketiga adalah kita hanyalah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dan ajaran, bukan berarti kita tahu kekurangan orang. Seperti sekarang Buya berkata di hadapan para jamaah, boleh jadi ada jamaah yang lebih tahu dari Buya, boleh jadi jamaah ada yang lebih bagus dari Buya. Makanya kata Nabi, kan, orang yang mendengar itu bisa lebih bagus daripada yang ngomong, ya kan? Paham? Cuma ini kan kewajiban. Kewajiban kita ini menyampaikan, bukan berarti yang menerima itu dia melakukan salah atau melakukan kekurangan, tidak. Nah, itu cara dalam hidup, ya kan? Lalu ketika kita menemukan tanpa sengaja kekurangan orang lain, di situ kita ngasih tahu sama orang lain dengan cara yang baik, gitu kan? Nah, itu bagus. Ya, itu bagus. Jadi kalau ada keinginan interaksi itu ingin tahu kekurangan orang, dilihat kekurangan-kekurangannya, nah itu tidak baik walaupun tujuannya saya mau membenahinya, itu tidak baik. Seperti itu Buya upah menuju pas bade Buya Istilam. Kan Buya pasti payun, ada ngepongkerna teh ringan terus urang. Kalau istilam dalam tawaf, Buya pas Hajar Aswad atau rukun Yamani sebelumnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kata Buya. Yang belakang sebaiknya jangan dulu istilam, nanti aja pas sudut itu baru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gitu kan? Bagaimana kalau saya ngikuti Buya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, belum pas ke sudut itu, tidak dosa, tidak apa-apa, karena niatnya tetap ke sudut.
Walaupun kita belum nyampe ke sudut nih, belum nyampe Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, sudutnya masih di depan, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kan ke sudut maksudnya. Nggak refleks, ya nggak apa-apa. Maka nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi, tapi tetap setiap kita kalau pas lewat sudut rukun yamani, sudut yamani itu sunnah istilam. Pas masuk sudut hajar aswad sunnah istilam, gitu kan? Nah, kalau dalam doa yang lampu hijau dan hijau dalam sa'i gimana? Rabbighfir warham. Itu Rabbighfir warham itu sebetulnya itu doa minta ampunan kepada Allah dan minta rahmat kepada Allah. Rabbighfir, ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Warham, ya, dan sayangilah hamba. Nah, di situ niatnya bukan kita saja, tapi Rabbighfir semuanya. Dan muslimin muslimat. Warham, sayangilah hamba dan mereka. Wa'fu, dan juga hapuslah segala catatan keburukan saya dan mereka. Watakarrom, dan juga semoga engkau berbuat kebaikan kepada saya. Berbuat kebaikan watakarrom itu kepada saya dan kepada mereka. Wa'fu watakarrom, watajawaz, dan semoga engkau mengampuni segala kesalahan saya dan mereka. Amma ta'lam, dari segala dosa yang engkau ketahui. Innaka ta'lam, sesungguhnya engkau maha mengetahui. Mala na'lam, kepada segala ya, apa-apa yang kita tidak ketahui. Terus innaka ta'lam, innaka, dan sesungguhnya engkau engkaulah al-a'azzul akram, yang maha gagah perkasa dan yang maha agung, yang maha mulia. Itu artinya, nah doa itu sebetulnya sebelum lampu hijau dibaca bagus, setelah lampu hijau dibaca, makanya Buya sengaja ingin memberi contoh. Kadang sebelumnya, kadang sesudahnya saja terus, tapi larinya tetap pakai. Dan juga kalau dalam lari itu ternyata kita ada baca sholawat subhanallah, juga tidak salah di situ, gitu kan? Makanya sengaja Buya ngasih contoh, gitu kan? Kasih contoh. Kadang setelah keluar masih tetap Rabbighfir warham, kan? Kadang sebelumnya, kadang di dalamnya juga ada sholawat di dalamnya, ya. Tapi larinya tetap jalan dari mulai pertama lampu hijau sampai ujung lampu hijau, paham? Kecuali yang sakit ya Bu. Kecuali yang sakit. Kalau namanya yang sakit, ya, oh itu perlu jadi catatan. Nanti kita berbicara di majelis yang akan datang. Tentang apa? Tentang bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, sehingga Allah tidak pernah merepotkan hambanya. Masya Allah, itu kan? Ya. Jangan memaksakan diri yang sakit. Ya. Kemana ini jalannya, terus kata Pak Atef bilang kalau nanti ibu keliru atau kemana gitu doain saja Kanjeng Pangeran Sumedang. Terus-terusan itu doa ya mudah-mudahan ya Allah kemana jalan kesana kemari sampai juga takut kemana kepotong orang panik, tapi pulang ke sana enggak, alhamdulillah sampai terwujud. Dan sama orang-orang lain itu belum ketemu. Pak Cecep juga yang lantai 4 tuh. Takut Pak, bagaimana? Terus aja bilang sama itu Indonesia. Kemana aja? Ya naik aja sama bis. Nah itu diantar pulang. Tuh kan? Ini sampai gak bisa. Iya. Ingat sama Pak Atef nanti Bu, kalau Ibu ada apa-apa ini pada Kanjeng. Tawasul, waliullah itu bagus. Bagus ya. Nah, intinya jangan khawatir karena kita sedang bertamu kepada Allah. Nah, dan rasa di sini kalau dididik hati kita merasa dekat dengan Allah, rasa di sini harus terus nempel ketika kita pulang dari Makkah Madinah.
Merasa kita terus diurus oleh Allah, dipantau oleh Allah, dijamin oleh Allah. Nah, maka tetap dimanapun kita berada seperti di sini nanti ada dalam lindungan Allah terus. Alhamdulillah. Sekian ya untuk evaluasi sekarang. Nanti habis maghrib mandi lagi untuk berihram. Berangkatnya jam 9. Karena apa? Karena kan jauh. Masalahnya jauh. Jadi kembali lagi ke sini jaronah lagi. Jadi jangan seperti tadi malam ada yang tertinggal. Ya kan? Jam sekian. Wassalamualaikum.